शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र और बहुमूल्य नाम गोटे नूतन भिडियो गोटे नूतन प्रसंग नहीं आपण मान निकट को आसवा प्रभु मत सुजोग देइछंती से मु प्रभु को धन्यवाद दूची आपण मान को धन्यवाद दूची आपण माने आम मानकर भिडियो गुड़िक देखुंट आत्मिक जीवन में बढ़ुंट आम मानकर उद्देश्य ही ताहा अटे जे आपण मानू जे प्रकार आम आत्मिक जीवन में किसी साहाय्य करूँ से उद्देश्य नहीं आम माने भिडियो गुड़िक आम माने तैयारी करुछु। आज मु आपण मान निकट में गोटे प्रसंग में कथबार्ता होगापी चाहे प्रसंगटी है आपण माने कौन पाई यीशु को खोजुअछंती यीशु को कहीं खोजुअछंती 29 अध्याय जिरिमिया पुस्तक ताहार 13 पद जिरिमिया पुस्तक 29 अध्याय 13 पद रे आउ तुम्हे माने आंभ को अन्वेषण करिवो और सर्वांतकण सहित आंभ को खोजिले आंभर उद्देश्य पाइबो। इस स्थान रे परमेश्वर से आम को कहती आमको तुम्हें अन्वेषण करिवो काहा को अन्वेषण करिवो आमको अन्वेषण करिवो आउ कि प्रकार अन्वेषण करिवो सर्वांतकण सहित यदि तुम्हें आमको अन्वेषण करिवो ताहले तुम्हें आमर उद्देश्य पाई पारिबो। आज अनेक लोक परमेश्वर उद्देश्य से माने पाइछंती कारण से माने सर्वांतकण सहित परमेश्वर को खोजी अछंती से माने केवल बाहरी देखाणिया भाव में परमेश्वर को न खोजी सर्वांतकण सहित परमेश्वर को खोजुछंती मात्र कौन पाई से माने परमेश्वर को खोजुछंती ताहा ही मु कहिबाको आपण मान को चाहे आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कहीं आपण खोजुछंती बाइबल रो प्रथम व्यक्ति माने जो माने कि प्रभु यीशु ख्रीष्टर अन्वेषण कले से माने जिहुदी लोक नथिले से माने अण जिहुदी लोक माने आउ से माने पूर्व देशर पंडित माने थिले जो माने कि यीशु को अन्वेषण कले मु से मान विषय रे माथ्यू लिखित सुसमाचार ताहार 2 अध्याय 1 पद 2 पद पढ़िबा आमे हेरोद राजा समय रे जिहुदा प्रदेश रो बेथलीहिम रे यीशुको जन्म हेबा परे देख पूर्व देशर केतेक पंडित जेरुसालेम को आसी कहिले कौन कहउचंती जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे कारण आम्भे माने पूर्व देश रे ताहांको तारा देखि ताहांको प्रणाम करिबाको आसीअछु। यीशु ख्रीष्टंकु खोजिबा प्रथम व्यक्ति कौनसी मूर्ख व्यक्ति नहांती पंडित माने पूर्व देशर पंडित माने से माने पूर्व देश रे रहुथिले इस्राएल रो पूर्व देश रे से मान रहुथिले से माने यीशु ख्रीष्ट को खोजुछंती यीशु ख्रीष्टंकर आशीर्वाद पाइबा निमंते नुहे यीशु ख्रीष्टंकर दर्शन पाई नहीं यीशु ख्रीष्ट को प्रणाम करिवे तांकर आराधना करिबा निमंते से माने खोजुथिले से माने जो देश रे रहुथिले से देश रे अनेक देवी देवता माने थिले मात्र से माने आराधनार योग्य नथिले से माने कारण से माने सत्य परमेश्वर नथिले मात्र एही पंडित माने तांकर ज्ञान द्वारा से माने जानी पारले जे परमेश्वर मानव देह धारण करी से बेथलीहिम रे जन्म ग्रहण करिसंती एहा तारा देखी से माने पाखरे बाइबल मध्ये नथिला से माने जो समय रे आकाश को देखुचंती आकाश रे गुटे तारा देखुचंती आउ से तारा से मान को बाट कढ़े आडु अछंती आउ से माने से तारा रो पछरे पछरे आछंती आउ से बेथलीम रे आसी पचारुछंती जे जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करिसंती से केउठारे कोन पई आमे ताहांकु प्रणाम करिया पे आसीछु ताहांकर आराधना करिया पे आसीछु। प्रिय माने आपण यीशु को कोन पे खोजुछंती आराधना करिया पे खोजुछंती कि ताको प्रणाम करिया पे खोजुछंती कि पंडित मान को देखंतु से माने यीशु को खोजिले खोजी 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 अनेक किलोमीटर दूररू से समय रे गाड़ी घोड़ार सुविधा नथिला से माने ऑटो रे आसिले कि प्रकार आसिले हमको जड़ा नहीं मात्र से माने पूर्व देशरू जेरुसालेम को से माने आसुअछंती बेथलीम को आसुछंती यीशु को प्रणाम करिबा पय केते सुंदर से माने एथिपाय प्रभु को खोजचंती आमे जानि देलु से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अटंती आउ प्रकृत रे से आराधना पाइबा पय योग्य सेदि पय से यीशु को खोजुछंती जो समय रे आपण मान देखिबे 10 पद माथ्यू 2 रो
ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧରସ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ। ସେମାନେ ହେରୋଦଙ୍କର ରାଜମହଲରେ ଦର୍ଶନୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ହେରୋଦର ରାଜମହଲରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁହାଳ ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆମକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, କାହାର ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଗୁହାଳ ଘରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁହାଳ ଘରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେହି ପୂର୍ବ ଦେଶର ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ, କୌଣସି ବର ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନ ଖୋଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ତାଙ୍କର ଉପାସନା, ତାଙ୍କର ସେବା ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାହାର 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 26 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବାରୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୋଟି ଖାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରୁ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖି ମୁଁ ଯେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ, ମୁଁ 5ଟି ରୋଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛରେ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କଲି, ଆଉ ତୁମେ ରୋଟି ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ପେଟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି? 27 ପଦ, କ୍ଷୟୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ ନ କରି ବରଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ରହେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର। ସେହି ଭକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖୋଜ, ମୋତେ ତୁମେ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ। ମୋତେ ନ ଖୋଜିଲେ ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜିବ? ତୁମେ ମୋତେ କେବଳ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମୋତେ ଖୋଜ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ରୁଟି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କେବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ମାତ୍ର କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଏହା ସେଇଦିନ ସେ ଲୋକ ଗହଳିକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖୋଜିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କର, ମୋତେ ନ ଖୋଜ। ମୁଁ କେବଳ ଏ ଶାରୀରିକ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସେଇ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କି? ତାହା ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜହନ ତାହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 38 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 38 ପଦ,
ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଛରେ ଜହନଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜହନ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ କି ଜଗତର ପାପଭାର ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଜହନଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛ, ତୁମେ ଠିକ୍ କରୁଛ, କାରଣ ମୋ ପଛରେ ତୁମେ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛ ଯେ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଅଛି? ତାହା ବଡ଼ କଥା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ତ ଆଜି ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଲିଜନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନ୍ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପପୁଲେସନ୍ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ସେ ସମୟରେ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଦୟାକରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନେ କ'ଣ ଖୋଜୁଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାବି, ଅନୁବାଦ କଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁ, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଠିକଣା ଚାହୁଁଛୁ। ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରହୁଛ, ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଛୁ, ତୁମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଖୋଜୁଛୁ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ରହୁଛ, ତୁମର ଠିକଣା ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୀଶୁଙ୍କର ଜହନଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଖୋଜୁଛୁ କି? ଆମେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ରହେ, ମୁଁ ସେ ଅମୁକ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ରହେ, ସେ ଅମୁକ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ରହେ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠିକଣା ହେବା କି? ଯୀଶୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେ ଆମକୁ କହିପାରିବେ, ସେ ଅମୁକ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଅମୁକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବାସ କରେ, ମୋର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ସେଇଠାରେ ଅଛି। ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କର ରାଜମହଲରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ଗୁହାଳ ଘରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣି ସେ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଭେଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ହେବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିପାରିବେ ଯେ ଅମୁକ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଅମୁକ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଦେଖିବ, ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ଠିକଣା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେଇଦିନ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଯିବା ଆମେ, ଲୁକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2 ପଦ 3 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଜକ୍ଷୟ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଓ ଧନୀ ଲୋକ। ଯୀଶୁ କିଏ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ସକାଶୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି,
ये ଜିରିହରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ କରଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମୋ ପରି ଗୋଟେ କରଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଯକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ରେଗୁଲାର ଚାକିରି ତାଙ୍କର, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଧାର ନଥିଲା। ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା, ଧନ ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା, ଘର ହେଇଗଲା, ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଏଇ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଧନ ଥିଲା, ଚାକିରି ଥିଲା, ଆଉ ସମାଜରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ହତାଶ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଡିମିରି ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଆତୁର। ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଇ ସେ ଡିମିରି ଗଛରେ ସେ ଚଢ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଚଢ଼ିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ। କୌଣସି ଘରେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। এই କଥା ସେ କହିଲେ। ଆଜି এই ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେ ଘରେ ସବୁକିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ନଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯକ୍ଷ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି, ଉଦ୍ଧାର ଆସିଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ପରିତ୍ରାଣ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ଖୋଜିଲେ, ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ପାଇଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନା ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସୁଖ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 3 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅତଏବ ଜିହୁଦା ସୈନ୍ୟ ଦଳ ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପଦାତିକମାନଙ୍କୁ ଘେନି ବତୀ ମଶାଲ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେହି ସବୁ ଜାଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଅଛ, କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ 5 ପଦ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦାତିକ ମାନେ, ସୈନ୍ୟ ଦଳମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କ୍ରୁଶରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର
भाई भौणी मैंने अच्छा जो मैंने कि से माने यही प्रकार भाव यीशु अन्वेषण करुँच यीशु को नष्ट करने विनाश करने यीशु चर्च को नष्ट करने मुझे यह संदेश माध्यम कहवाई चाहे जो मैंने यीशु को विनाश करने चेष्टा कले से विनाश हो गले मात्र यीशु ख्रीष्ट आज जाए जीवित से सत्य परमेश्वर अटंती से सदा सर्वदा से जीवित अटंती प्रिय माने यीशु को केवल विनाश करा जाय परिबो नहीं यीशु सद्भक्त मान को के विनाश करा जाय परिबो नहीं चर्च को केवल विनाश करा जाय परिबो नहीं जो माने एई प्रकार भाव रे चर्च को नष्ट कर देबी चर्च को संपूर्ण भाव रे ए पृथ्वी रु छिन छत्र कर देबी एई प्रकार कथा भाबी प्रेरित पाउल से दमेशक पथ रे जाउथिले आउ से स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताहांको भेटिले आउ से मंडली को ताड़नाकारी मंडली गठनकारी हे गले एहा इतिहास आमान को साक्ष्य दिए आपण यीशु को कोन पय खोजु अछंती से दिन से फारूसी माने यीशु ख्रीष्ट को विनाश करने निमंते खोजिले आपण यीशु को विनाश करने निमंते यदि खोजे आप निजे विनाश हो कारण से जीवन कर्ता अटंती तांकर कबर शून्य अटे 3 दिन पर से मृत्यु को जय करी जुगे जुगे जीवित अटंती दुनिया रे जदि कहार कबर खाली अच्छी यीशुंकर कबर खाली अच्छी प्रिय माने मु आपण मान कहबा पाई चाहे जे आपण यीशु को कोन पाई खोजु अछंती से दिन से पंडित माने यीशु को प्रणाम करने निमंते खोजिले से दिन से लोक माने यीशु ठारू से माने किछि शारीरिक आवश्यक निमंते से माने यीशु को खोजिले से दिन से ही जहनकर 2 जन शिष्य यीशुंकर प्रेजेंस को से माने खोजुथिले जोखिय से परित्राण पाइबा निमंते यीशु को अन्वेषण करुथिले प्रिय भाई भौणी माने आपण यीशु को कोन पय खोजु अछंती यीशु आपण को अनंत जीवन देवे आपण को पाप रु उद्धार करि परिबे आपणकर जीवन को आपणकर भविष्य को से गठन करि परिबे प्रिय माने ताहांको एथिपाई खोजंतु जो प्रकार जोख्य खोजिले ए प्रकार खोजंतु जे प्रकार से पंडित माने खोजिले ए प्रकार खोजंतु जे प्रकार से दिन बाप्तिजिक जहनकर 2 जन शिष्य खोजिले आमे सही प्रकार भाव रे यीशु को खोजिबा यीशु को विनाश करबा निमंते यदि आपण खोजिबे आपण निजे मध्य विनाश हो आसतु प्रदे आबे प्रार्थना करबा स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए तुम अनुग्रह करी ए सुंदर सुजोग तुम आमान को देलो प्रभु आमे यीशु को कोन पय खोजिबार की प्रकार खोजिबार ताहा आमान को कहिछ आमे धन्यवाद करूछु प्रभु हां प्रभु आमान को अनुग्रह करो आशीर्वाद करो आ जहा द्वारा प्रभु आमे प्रकृत रे तुमर अन्वेषण करि परिबु आ प्रभु तुमे जहा देबा पय आसीछ से सब हम प्राप्त होई परिबु सहायता करो प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन समस्त प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु।